Okay, look at this problem. So anyone can read this problem? Anyone? An object 4 centimeter in An size is object 4 centimeter. 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to be obtained a sharp image? Find the nature and size of the image. Very good. Nature and size of the image. So first of all, what we have to do? Yes, first what he has given in the problem. First we have to identify what he has given. I will read it again. An object 4 centimeter in size. That is means height of the object. An object 4 centimeter in size means it is the height of the object. Is placed at 25 centimeter in front of the concave mirror. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿರರ್. And the focal length of the mirror is how much? That is 15 centimeter. Yes, given. Very good. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಮಿರರ್ ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ. That is means image distance. It means image distance. We have to find the image distance. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆನೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ image distance. We should have to find the image distance and also find the nature and size of the image. Nature means either it may be real or virtual, or what is the size of the image, or either it may be smaller than the object or greater than the object or equal to the object, whatever it may be. That's we have to find here. So first, what I told in my previous class, first write the given values, what he has given in the particular problems. What he has given, an object has the size is 4 centimeter. That means height of the object, is it right? How much? 4 centimeter. Plus or minus? Minus. Plus or minus? Height of the object there is object ಯಾವಾಗಲೂ vertical distance upward direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. according to Cartesian sign rules upward direction ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Very good. Height of the object is plus 4 centimeter. Is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. What is 25 centimeter? Object distance. Object distance from mirror. ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ U ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. U ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ? minus 25 centimeter. Minus 25 centimeter. 25 centimeter. Minus 25 centimeter. Very good. So object is always kept at the left side. That means according to the Cartesian sign rule, we knew that. So this is in the sign that is negative. Okay na? And what again he has given the focal length. Focal length means small f. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತೋ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ? Left side. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್? Minus 15 centimeter. Very good. Again, at what distance from the mirror should a screen be placed? That means what we have to find? V. Image distance. Image distance ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Very good. V ಅನ್ನು find ಮಾಡಬೇಕು. And then find the nature and size of the image. Size of the image ಅಂದ್ರೆ height of the
ಇಮೇಜ್ Height of the ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, which formula we have to use? There is a one mirror formula. That is, the formula is 1 by f is equal to 1 by f is equal to yes, 1 by u u plus 1 1 by by v. This is the first formula, and one more formula is, that is, here height of the object he has given. That means magnification. That means we have to find the nature of the image. Therefore, magnification is equal to height of the image height to of the the height image. of the object. ಹೌದಿಲ್ಲ? Yes, sir. ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ? yes sir. Yes sir. Yes. And also you can use minus v by u. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Here in this particular formula, so what we have to find? V. We have to find v value. That means we have to shift 1 by u on this side. That means 1 by f, take 1 by Minus. u on this side. That is minus 1 by v. What has left here? 1 by v. So now you can write 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. Is there anything changes on these two formula? No, sir. Sir. Yes. Very good. Now put the values. 1 by f means how much he has given? F is minus 15. Minus is the minus ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1 by u. U is how much? Minus 25. Very good. So now, so negative in denominator, that means we have to put in standard form. Therefore, minus 1 by 15 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Plus. 1 by 25 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? Now come to the find value of, find the LCM of 15 and 25. Quick. 25. Fast I get 75 sir. 70. 75. 75. 25. LCM is 75. Very good. Yara 25 andro 75 ಆಗುತ್ತೆ. Now 15 ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 75 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes sir. 15 5 is correct. Yes, sir. 25 3 is right. Okay. Yeah. Minus Yes, sir. 1 into 5 is minus 5 plus Minus 1 into 3 is 3. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 by v ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. 1 by v is equals to minus 5 plus 3 is equal to plus 2. Correct? Minus 2. Minus 2. Minus divided by 25. Yes, minus 2 divided by 25. Now we have to find v. That means we have to reciprocal both sides. Here v is equals to 75 divided by 2 and negative as it is. Minus ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಮತ್ತೆ minus 2 ನ ಕೆಳಗಿದ್ದಲ್ರಿ minus 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, minus 75 by 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 75 by 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಪಟನೆ 35.5. 35.5 centimeter. So image 37 distance is 37. yes, 37. 37.5. 37.5. 37.5. So minus 37.5 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what the negative sign shows? Left. Minus Left ಒಂದು side. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ Left ಏನು? side. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್.
ವೆರಿ Real ಗುಡ್, image. ರಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್, ಈಗ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ. ಓಕೆನಾ? Value of H. Okay, now we have to find the magnification value. So magnification ಕಂಡಿಡಿರಿ. magnification ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? minus v Height of the image and divided by height. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಅಗೇನ್ minus 37.5. 35. Very good. And divided by u means minus 25. Okay. So this minus plus Plus 37.5 divided by 20 minus 25 is there. Okay, ಪಟ್ಟಣ ಹೇಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 37.5 divided by 25 ಮಾಡ್ರಿ. ಪಟ್ಟಣ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು 1.5. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ರಿ? 1.5. 1.5 ಬರ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ. 1.5 ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Yes, sir. ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನ ಐತಿ. ಈಗ ಎನಿವನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅದ್ಯಾ? ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗಳಗಿ. ಇಲ್ಲ. ಸಂಕೇತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು. ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲ. Real and inverted. Okay. So magnification value negative ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ? Real image. inverted. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. And what does the meaning of 1.5? Bigger in size. Bigger in size. Size of the image is larger than the object. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ HI divided by HO. ಅದನ್ನ ಕೇಳ ನಾನು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು? -1.5. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ height of the image is that was we have to find. Height of the object he has given 4 centimeter. Now therefore height of the image is equal to -1.5 into 4. How much? 6. Minus sir. How much? Minus minus 6. centimeter. What does the meaning of -6? Size of the image. Very good. Size of the minus means Left side. left side, downward, negative. Is it? It is inverted. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ Okay, sir. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? The image inverted. The image is
real and inverted. Okay, and the image is Is bigger in larger size. than the Object. object. By how much andaga? It is bigger by Minus 6 centimeter. 1.5 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಮೇಜ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬಂತದ್ದು ಇಮೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. All of understood this one? Okay. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. Solutions. Object size. ನೋಡ್ರಿ. Focal length, image distance, image size, formula. ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ -1/15 + 1/25 ಬಂತು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/b = -2/75 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, 1/e = -1/37.5 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. b = -37.5 ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ at 37.5 cm. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಈ ಎರಡೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು m = hi/ho is equals to -v/u. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ hi/ho -v/u. ನಮ್ಗೆ v ಮತ್ತೆ u ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈಗ? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾ? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ho ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, v ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು u ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ -6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಈ ಸದ್ಯ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, Okay, sir. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಇಂದ್ರವರಿ The process of weaving of silkworms for obtaining silk is called dash. A process here, weaving of silkworms. Harish, start Yes, Indrabai, what is the answer? ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಮನುಷ್ಯ. Process of removal of fleas of sheep is called as what? Removal of fleas of sheep. Here, remove ಮಾಡುವ process ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
What is the normal temperature of human body? ಯಾರು ಬಂತು ಆನ್ಸರು? What is the boiling point of water? ಐಶ್ವರ್ಯ ದಶರಥ್ ಅದ್ಯಾ? Yes, sir. ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಮಾಡಿದಿ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು? No, sir. ಬರ್ತಾ 6 ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಬರುತ್ತೆ. 3 is equal to 1/6 ಬಂದೈತ್ರಿ. V is equals to 1/6. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, one- 0.16 ಬರ್ತದ್ರಿ. 0.6 ಬರುತ್ತ್ರಿ ಸರ್. 0.6. ಹಾ 16 ಸರ್. 0.16. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು? ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ತಾಳ್. ರಾಮ್ತಾಳ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳ. 0.16 ಬರ್ತದೆ. 0.16. ಓಕೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಸರ್ ಹೆಸರೇನಿಲ್ಲ? 0.6 ಬರುತ್ತ್ರಿ. ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, okay. 0.6 ಯಾರ್ದದು? ಸಹನಾ ಬಿರಾದರ್. ಸಹನಾ ಬಿರಾದರ್. ಓಕೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಮಠ್. ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.6. ಸರ್ 0.6 ಬರುತ್ತ್ರಿ. 0.6 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.6. ಇದು 0.6 ಬಂದೈತ್ರಿ. ಓಕೆ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದೈತ್ರಿ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 6 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ 3 ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದು, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯೋ. ಓಕೆ, listen. Mute your audios. What he has given first, right? Audio mute ಮಾಡ್ರಿ. Given, what he has given, an object is placed at a distance of 10 centimeter. Object distance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ u ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So u is equals to -10 centimeter. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬರೀ 10 centimeter ಅಲ್ಲ. Object is always kept at the left side. From a convex mirror. ಯಾವ ಮಿರರ್ ಲಿಂದ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ ಮಿರರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್
ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರದ್ದು? ಪ್ಲಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 15 ಬರ್ತಿದ್ರದ್ದು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟಂತೂ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So therefore 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. So what we have to find? V. Therefore 1 by v is equal to take u on this side. So 1 by f. 1 by f minus 1 by u. Very good. 1 by f means 15 minus u means minus 10. Therefore Minus 10. 1 by 15 minus into minus plus Plus 1 by 1 by 10. 10. So what is the LCM of these two numbers? 30. 40. 30. 15 twos are 10 threes are 1 10 twos are 2 plus 2 plus 1 threes 1 are 3. Very good. 3. And then 1 by v 5 by is equals to 5 by 30. 1 by v is equals to what? 1 by 6. 1 by 6. 1 by 6. 6. 5 ones are 5 6 are. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. 0.6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0.6 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿರಿ. ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 1 by v ಇದೆ. 1 by v is equals to 1 by 6 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು. 1 by v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1 by v ಇದಿದ್ದು v by 1 ಅಂದ್ರೆ v ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು v by 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 6 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ v by 1 ಅಂದ್ರೆ v ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. 6 by 1 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 6 centimeter. 6 centimeter. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಚುವಲ್? ವರ್ಚುವಲ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ Behind the mirror. yes, the image is behind the mirror. Behind the mirror. And it is virtual. Behind the mirror means it is virtual. It is Virtual. And Simple. Position ಮಾಡಿದ್ರಿ? And Six. virtual image is always erected. erected. And it is Erected. erected. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. You will get the full marks. ಬರೀತೀರಿ? ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 by 6 ಅಲ್ಲ. Yes, sir. ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. v ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದ್ 6 ಬಂದೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಅದ್ರೊಳಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸರ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ರಿ. ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್. ಹಾ, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ?
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿರ್ತಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ? So object is always kept at the left side. So that's why we have to take the -10. And he has used from a convex mirror ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, from a convex mirror ಅಂತ ಹೇಳ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇದು ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈಗ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಗೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆನೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15. ಇದ್ರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಫೋಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತಹ ಲೆಂತ್ ಏನು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮಿರರ್ is also important. Which mirror is used, that is also important. ಯಾವ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Which mirror he has using, so that is also very important. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲ? ಶ್ರುತಿ. ಹಾ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಇದು ಮಿರರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲರೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲರೇ ಇರ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆನಾ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. If there are any doubts, you can ask. We have to discussing here. Yes, ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹೌ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. V is equal to +6 centimeter. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? The image is formed behind the mirror, virtual and direct. The size of the image is smaller than the object. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. No, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 78 ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ 78 ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 81 ಪೇಜಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 78 ಮತ್ತು 81 ಇವು ಎರಡು ಪೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ ಅದು 81 ಅಂದ್ರಲ್ರಿ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 2ನೇ ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 78 ಮತ್ತು 81 ಪೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ.
Okay. Okay, sir. ಓಕೆ ಸರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ಬೋರ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ? No, sir. No, sir. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗು, ಅಪ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So after reflection, how the image is formed when the object is kept at the different positions, like that, and so on we have studied. And also we have solved the problems related to the mirrors. Either it may be concave or convex mirror. You should have to know mirror nalli two types ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮಿರರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 1/f is equal to 1/u plus 1/v, and magnification is equal to hi by ho is equal to minus v by u. ಇಷ್ಟಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ವಿತ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹ್ಯಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಸ್, what is m magnification means? It is the ratio of height of the image to the height of the object, and also it is the negative of the image distance to the object distance. So this is the magnification. Okay. What about the mirror formula? It is the relation between the focal length, image distance, and object distance. Therefore 1/f is equals to 1/u plus 1/v. And also magnification is negative value. That means the image is real. Real image is always inverted. If the magnification value is positive, the image is virtual. The virtual image is always erected. Like this, you have to be understood the concept first. Try to understand the concepts. Concepts are very important. If you understood the concept, that means you are easily solving the any kind of the problems he will ask for the mirrors. Whatever ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಸಾಕು. ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದನೇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. So look at, this is the plane surface. Whenever light falls on this surface, it will return to the same medium. So this is known as the reflection. Okay na? ಇದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಿರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಿರರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿರರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಮಿರರ್ಸ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಈ ಕಡೆ ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ non-reflecting surface, like that. So ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್, what is refraction? The question is, what is refraction of light? Yes, refraction of light is nothing but whenever light comes from
ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್, ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಓಸಿಯನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ, ರಿವರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಂಡ್, ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಿಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂತ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಲೈಟ್ ರೇ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ರ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈವನ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ. whenever light travels from one medium to the another medium, it will changes its direction as well as its velocity, its speed. ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. You should have to know. This is very important. So this process is known as the refraction. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ವಾಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ವಾಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವ? Yes. You can't see the object behind of the wall. That means this is not transparent. The wall is not transparent. Transparent. It is not a transparent. ಇದನ್ನ transparent ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. Why? Because ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ರೇ ಬಿದ್ದಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಯಾವುವು, ಅಂತ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸೀ ದಟ್? ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶ್ ಗಳು ನಮಗ್ ಕಾಣ್ತಾವ? ಕಾಣ್ತಾವ ತಾನ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಕಾಣ್ತವೆ. ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದು ಪಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ನಿಯರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಫಿಶ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಿಶ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ರೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಈ ಮೀಡಿಯಂದಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The light rays are entering from one medium to the another medium. That process is nothing but the refraction of light.
Refraction of light is changing of its direction when it enters to the one medium to the another medium, and also it changes in the speed of light. This is refraction of light. ಈ ಒಂದು process ಗೆ refraction of light ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲವಾರು ಇದಾವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ. ಈಗ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಾವೆ. ಸೊ that means they are transparent, means the light is traveling from that medium to the another medium. ಓಕೆ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. The first one is, first try to understand what is refraction. When light travels obliquely from one transparent medium into another, it gets bent. ನೋಡ್ರಿ, it gets bent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. obliquely ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಬರೋದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೇಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಬರೋದು. ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗ, ಹಿಂಗ ನೇರ ಆಗೋದು, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ into the another medium that is water medium, it gets bent. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಲೈಟು, ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that process, whenever you kept any pen or pencil in the glass which has water, the pencil looks like brick. Why? The light is bends when it travels from one medium to the another medium. ನಮ್ಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂಗ ಕಾಣುತ್ತ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಲೈಟ್ಗಳು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. This bending of light is called refraction of light. So this process is known as the refraction of light. This is known as the refraction of light. All of understood what is the refraction? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Refraction ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾವು ಆಗೇನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾವ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂಜಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಬರಾಕತ್ತಾವಲ್ರಿ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂಜ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, it bends towards the normal. It bends towards the normal. What does it means? I will explain here. Everyone should look at. Whenever light comes like this, ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಏನಿದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಾರೆ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆನಾ? ವೆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? and this is the second medium, this is water medium ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡದ್ದು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 to medium 2 or air medium to the water medium.
ದ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂತ ಅದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂಟಿದೆಯಪ್ಪ. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ light travels from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಕತ್ತಿದೆ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಂದ ಈ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ತಿಳಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ರಿ ಅದು. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. Whenever a light travels from rarer medium to the denser medium, the refracted ray is bending towards the normal. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, it bending towards the normal. All of understood? Yes, sir. Okay. So ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಯಾಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್, ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ಈಗ in case what will happens if the light travels from denser to the rarer medium? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. when light travels from rarer medium to denser medium ಏನಾಗುತ್ತೆ, then it's back to the normal. it bends away from the normal. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? it bending away from the normal. Look at this diagram. This is the one surface here. This is the first medium and this is the second medium. If this is denser medium, this is rarer medium. Okay, ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್,
This is n and this is n dash. ಲೈಟ್ ರೇ ಡೆನ್ಸರ್ ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು? ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಗುಡ್. ಎಸ್, ಅದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನೈತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, when light travels from denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. See this example. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಡೆನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ರೇರರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? all of understood? Yes sir. Okay. Okay, ಈಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, what is refraction, what will happens if the light travels from rarer to denser or denser to rarer. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗೇ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್?